शुभ संध्या आपण मानक आईएमटीवी ओडिशा चैनल को स्वागत। आज संध्यार कौन कौन गुरुत्वपूर्ण खबर रही चलतु जाणीनवा। राज्य में 2000 तलक खसला एक्टिव केस। राज्य में ह्रास पाइबार लगी कोरोना संक्रमण। हजार तले रोचे दैनिक संक्रमण। यही मध्य गत 24 घंटा मध्य राज्य 138 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। तेज चिन्हट होता संक्रमित मध्य 77 जन क्वारंटाइन रही 60 जन स्थानीय संक्रमित रही। सेपरी चिन्हट होता आक्रांतक मध्य 18 वर्ष कम बयस 33 जन रही। मिस राज्य मोट आक्रांतक संख्या 1,28,544 को वृद्धि पाई। नहीं राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षर ट्वीट करके सूचना दी। परवर्ती खबर 17 कलिंग पुस्तक मेला पुरस्कार 10 जन प्रतिष्ठित साहित्यिकों को करा सम्मानित। 24तम कलिंग पुस्तक मेला पुरस्कार वितरण उत्सव आसंता 17 तारिख संध्या 6टार जयदेव भवन ठारे अनुष्ठित हेब। एथिरे ओडिया भाषा साहित्यर विभिन्न विभाग में निरवच्छिन्न भाव सारस्वत साधना कर 10 जन लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिकों को सामग्रिक साहित्य कृति एवं सेमानक प्रकाशित पुस्तक को आधार कर पुनेन्दु मिश्र स्मृति सारथी पुरस्कार प्रदान करा जड़े समाजसेवी को सेठारे संबर्धित करा। परवर्ती खबर रूस यूक्रेन युद्ध 12 सुरंग में पिटी होगा पर समुद्र में बुड़िला जहाज। रूस और यूक्रेन मध्य युद्ध लगी रही बेले यूक्रेन ओडिशा सहर निकटस्थ ब्लैक सी एक मालवाही जहाज बुड़ी जाइए। यह दुर्घटना पर जहाज में 4 जन क्रू मेम्बर निखोज रही। 4 जन क्रू मेम्बर को मध्य 2 जन लाइफ जैकेट सहित थे और 4 जन को एपर्यंत पत्ता मिलूना। मिलता सूचना अनुसार बुड़ी जाइए जहाजटी है एस्टोनिया कार्गो शिप। एक बारूद सुरंग में विस्फोरण होगा कारण एपरी होइछि बोली मध्य सूचना मिली। तेज घटना संपर्क में स्पष्ट किसी सूचना मिल पारि नहीं। शिप मैनेजर को कहवा कथा है जो ओडिशार जहाज बंदर ये विस्फोरण घटी पर जहाज बुड़ी जाइथिला बोली मध्य से सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर यूक्रेन में फसी भारतीयों को आमे बाहर करूँ निज बस रे व्यवहार करूँ। भारत को भरोसा देला रूस यूक्रेन में फसी रही भारतीयों को बस माध्यम बाहर कर। रूसर टॉप मिलिट्री जेनेल कहते युद्धग्रस्त यूक्रेन खार्किव और किसी अन्य सहर गुड़िकर फसी रही भारतीय और अन्य विदेशी मान को बाहर करने 130 बस पोस्त रही। रूस नेशनल डिफेंस कंट्रोल सेंटर प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल जेलेंस्की बयान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पक्ष रूसीय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कथा पर आसी जो पीएम मोदी पुतिन को यूक्रेन में संघर्ष अंचल भारतीयों को सुरक्षित भाव में बाहर करने को चर्चा करते। परवर्ती खबर यूक्रेन जीवार मासे न पूर्ण आरंभ होगला युद्ध सुरक्षित भाव सुंदरगढ़ झील। महत्व उद्देश्य ने सुदूर यूक्रेन को जाइए सुंदरगढ़ किंचिरकेलार झील तथा स्मृति क्रुज हेले सेठारे पहुँचार मासे न पूर्ण आरंभ हो जाइए रूसर आक्रमण। अनेक बाधाविघ्न शिकार हो 2 दिन मध्य युद्ध कटिवा पर शेष सुरक्षित भाव जन्ममाटी पाद देइछन्ति स्मृति। से यूक्रेन उद्गोर रोते यह सहर युद्धर एतेटा प्रभाव नथिले अंचल युद्धर विस्फोरण खबर शुणी भय रोते समस्त छात्र छात्री। परवर्ती खबर अदालतर नूतन गृह निर्माण दाबी वकिल संघ पक्षर कलम छाड़ आंदोलन। आठगढ़ उपखंड स्तरीय विचार विभाग और अदालतर नूतन गृह निर्माण दाबी आठगढ़ वकिल संघ पक्षर आज अनिर्दिष्ट काल कलम छाड़ आंदोलन कर दीर्घ दिन धरी दाबी हो आसुले उच्च कर्तृपक्ष कौन से प्रकार पदक्षेप नौथार आज अनिर्दिष्ट काल कलम छाल आंदोलन कर संघ पक्ष चेतावनी दी। एमतीक आज संघर कर्मकर्ता मान आठगढ़ अदालत विचारपति मान कोर्ट परिसर मध्य पुराई दे नथिबानी खबर देइछन्ति। परवर्ती खबर भूकंप थरिला कलाहांडी नवरंगपुर और रिक्टर स्केल तीव्रता 3.5। कलाहांडी नवरंगपुर भूकंप झटका अनुभूत होइछि। रिक्टर स्केल भूकंप तीव्रता 3.5 रेकर्ड करा 6-7 सेकेंड जाए भूपृष्ठ थरिथिबार सूचना मिली। खबर अनुसार दिन कलाहांडी नवरंगपुर किछि अंचल भूकंप झटका अनुभूत होइछि। भूकंप झटकार नवरंगपुर जिलार उमरकोट चंदाहाटी झरिया गाँवर किछि मृदु अंचल भूकंपर प्रभाव देखा मिली। लोके भयभीत हो रही बेले स्थानीय लोके प्रकाश करछन्ति। तेबे एजाए भूकंपर केन्द्रस्थली संपर्क में किसी सूचना मिल पारि नाही। परवर्ती खबर 24 घंटा बाहर 138 कोरोना पॉजिटिव। गत 24 घंटा मध्य राज्य 138 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। मिस राज्य मोट कोरोना जनित आक्रांतक संख्या 12,85,488 को वृद्धि पाई। नहीं राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षर सूचना दी।
ତେବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 77 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 60 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେପରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 33 ଜଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷକୁ ବୟକଟ୍ କଲେ ଏହିସବୁ କାର କମ୍ପାନୀ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ। ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲା ରୁଷ ସେନା, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ହେଲେ ମସ୍କୋ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସାଂଘାତିକ ହେବାରେ ଯାଉଛି, କାରଣ ରୁଷରେ ଏବେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ରୁଷରେ ଥିବା ନିଜର କାରଖାନା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରୁଷ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଯଦି ଆଗକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ ତେବେ ରୁଷର ଜନତା କାମ ହରାଇବେ, ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଫଳରେ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ କମ୍ପାନୀ ତଥା ୱାଗନର ଅଂଶ ଥିବା ସ୍କୋଡା ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆରେ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 18,000 ଭାରତୀୟ ଛାଡ଼ିଲେ ୟୁକ୍ରେନ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଅରମିନ୍ଦର ବାଗଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 18,000 ଭାରତୀୟ ୟୁକ୍ରେନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗାର ଗତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 15ଟି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଜରିଆରେ 3,000 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଫ୍ଲାଇଟିଂରେ 6,400 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ସରକାର। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମେଗା ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସିଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 4 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ୟୁକ୍ରେନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେସିଡେନ୍ସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୋଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ, ଏକାଠି ହେଲେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ମାନସ ମନ୍ଥନ ଜାରି ରହିଛି। ଗାଁରେ ଭୋଟର ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ ସହରରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ସମୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଡିଜିଟାଲ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟାନରରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ପରାଜୟର ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ମନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲ୍ଲା କୁମାର ଗ୍ଲାଣ୍ଟ କୁମ୍ବିନି କନଫରେନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ଡିଜିଟାଲ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଜରିଆରେ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମେଗା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନିଶ୍ଚିତରେ ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍, 12ରେ ହୋଇପାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20 ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବାକୁ ନେଇ ସଭିଏଁ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖ ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ କି? ଓଡ଼ିଶାରେ ବିସିସିଆଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବ ତ? ଏହାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଏସି ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା। ସେପଟେ ଓଏଫିଏସ୍ ଆକ୍ଟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ନେଇ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ପରେ ଦେଶରେ 13 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ତୈଳ ଦର। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରିଛି ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଫଳରେ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର $100 ଟପିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର $109ରେ ରହିଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $90 ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର $19 ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଏବଂ କର୍ମୀ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ୁଛି ବିଜେଡିର ବଳ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଏବଂ କର୍ମୀ। ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ବିଜେପିର ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ନଗର ସଭାପତି ଅଜୟ ଭଞ୍ଜ, କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ତଥା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅଁର ମଧ୍ୟ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେପରି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିମା ନାୟକ, ବିଜେପିର ନଗର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାହୁ, କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅଁରଙ୍କ ସହିତ ବହୁ କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା 330 କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 330 କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 12,74,755 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
ଏହାକୁ ନେଇକି ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 44 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 39 ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 36 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନରେ ଜଣେ ହେଲେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ନାହିଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜେଡି ଆଗୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡିର 12ଟି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହୋଇପାରିନଥିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 24ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 2ରୁ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେହି ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏନ୍ସିଏ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚରଣ ପାଢ଼ୀ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତୀ କରିଡରରେ ଖଣି ଅନୁମତି ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକରଙ୍କ କର। ଶିମିଳିପାଳ ହ୍ରଦ କୁଳାଡ଼ିଆ ହାତୀ କରିଡରରେ ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଖଣି ଖନନ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ତୃତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ତଥା 1972 ଧାରା 36A ଅନୁଯାୟୀ ପାରମ୍ପରିକ ହାତୀ କରିଡରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ଘୋଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଲ୍ଏନ୍ ରାଓ ଏବଂ BR ଗାଡାଭାଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ 49ଟି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ ବା NBBOର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିସ୍ତୃତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ହାତୀ କରିଡରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷିଆ ଚଲାଇଥିବା ଦମନ ଲୀଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ମହାସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରୁଷିଆର ପଦକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂରେ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। ONGCରେ ଭୋଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପରାମର୍ଶ ପରିଷଦ କମିଟିର ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶଶି ଥରୁର, ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଶିବସେନାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ, RJD ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ଭାଜପାର VN ନରସିଂହ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବିବାଦ ଜୋନ୍ରୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଫୁଲ ବାଣ୍ଟିବା ଭଳି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏଭଳି କହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ତଥା ବିହାରର ମୋତିହାରୀ ବାସିନ୍ଦା ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ସିଂଙ୍କୁ। ୟୁକ୍ରେନର ହଙ୍ଗେରୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଗୁଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ତାଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପଚରାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।